வணக்கம் உறவுகளே. இன்றைக்கு பாலா மாஸ்டர் அவருடைய மனைவி இந்த இறுதிச் சடங்கு புளோமினில் சேர்ச்சில் நடக்க போகுது. இந்த பொடி இந்த காருக்கு இருக்குது இறக்க போகிறாங்க. இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள். இந்த காணொலி முழுமையாக போடப்போம். இந்த கார் இது எடுக்கப்படும். இந்த காணொலியை பாருங்கள். இது சேர்ச்சு பூசை வழியாக அப்படியே கோயிலுக்கு சவுக்கலைக்கு போகப்படும். தொடர்ச்சியாக இந்த காணொலி முழுமையாக போடும். பகுதி 1 பகுதி 2 போடப்படும். காணொலி நீளம் என்றால் பாருங்கள். ஓகே, மூத்தமான கரிசன் ஸ்டீவ் Le prêtre il demande si on commence ou pas. Ok. On commence. Le prêtre il me demande si on commence ou pas. Oui, on commence. Ok. Le bouquet. படியெடுங்க. அதான் Allez-y. On va parler s'il vous plaît.
தாய்களே, உற்சாகத்தின் நண்பர்களே, இன்று நாம் அனைவரும் இந்த ஆலயத்தில் கூறுவது எங்கள் அன்றாட தாய், மாமியார், பாட்டி மற்றும் மூத்த பாட்டியின் இறுதி திருப்பதியை ஒப்புக் கொடுப்பதற்காக இன்று கூடியிருக்கிறோம். நான்கு மருமகனாக குழந்தைகள், மருமகன்கள், மருமகள் மற்றும் முழு குடும்பத்தின் சார்பாக சில வார்த்தைகளை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். எங்கள் மாமி வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைமைகளையும் கடந்து அவரது இளம்பெண், மனைவி, தாய், பாட்டி மற்றும் மூத்த பாட்டி ஆக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். திருமணத்திற்கு பின்பு மதிப்பு கொடுத்து தன் கணவருக்கு அர்ப்பணிப்புடன் வாழ்ந்தார். 9 குழந்தைகளை பெற்று தாயாக பொறுப்புடன் வளர்த்து வந்தார். அவர் ஒரு தைரியமானதும் பொறுப்புள்ளவருமான ஒரு திறகாத்திரமான பெண். இலங்கை, இந்தியா, பிரான்ஸ் என பல இடங்களை கடந்து வந்து அவரது வாழ்க்கையை குடும்பத்தில் மீது கொண்ட அன்பாலும் ஆழமான விசுவாசத்தாலும் வழிநடத்தப்பட்டதாக கொண்டு செலுத்தினார். கடின உழைப்புக்கு நிகரானவர், அனைவரும் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனம் கொண்டவர், விருந்தோங்களுக்கு பெயர் கொண்டவர் மற்றும் மூத்த பேரக்குழந்தைகள் அனைவருக்கும் ஒரு உறுதியான ஆதாரமாக இருந்தார். ஆழமான விசுவாசம் கொண்டவராகவும் முழுமையான உரைகளை நம்பும் ஒருவராகவும் இருந்திருக்கிறார். இன்று இந்த திருப்பலியை அவருக்காக அர்ப்பணித்து அவர் நமக்கு அளித்த அனைத்துக்கும் நன்றி கூறி இறைவன் சமாதானமும் நித்தியோடியும் அவருக்கு கிடைக்க நாம் வேண்டிக் கொள்வோம். Bonjour à tous. J'aimerais commencer à vous remercier d'être tous venus ici pour lui rendre un dernier hommage. Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de ces 25 petits-enfants et ces 6 arrière-petits-enfants. Cela fait quand même 2 équipes de foot au complet avec ses remplaçants. Le premier souvenir qui me vient à l'esprit quand je pense à elle, ce sont ces bénédictions. Ces petites croix qu'elle nous mettait sur notre front pour remercier le Seigneur de nous avoir protégés, puis ce baiser tendre accompagné de son sourire si lumineux. Un sourire si blanc, si chaleureux, qui savait vous accueillir et vous ouvrir la porte de son cœur. Un cœur à la fois apaisant et encourageant. Victoria, son nom qui allait comme un vent. Elle était victorieuse, conquérante, triomphante, forte et courageuse. Quelle femme elle était. Je me souviens d'une fois où elle s'est retournée parce que les gens le soutenaient. Sans hésiter, elle est allée apporter une tête, sans peur. Une petite mamie toute fraîche, prête à se défendre, sa famille toute coûte, quitte à mordre avec son dentier. Je dois vous avouer, c'était un peu la honte de se faire protéger par sa grand-mère, mais en même temps, quelle fierté on ressentait pour elle. Je pourrais aussi vous parler de sa cuisine, et notamment de ses havres, notre véritable athlète de pouce, à tous. Même avec des kilos en trop ou le diabète, personne ne pouvait y résister. Je me suis rendu compte à quel point cela nous avait marqué, chaque génération, lorsque nous avons mangé ensemble ces derniers jours. Mais surtout à ce moment-là, ses yeux se sont si bien illuminés, malgré la tristesse, comme si elle avait apporté une dernière fois pour lui. C'était si beau à voir. Preuve que ces apports nous avaient laissé tous un souvenir commun profond et indélébile d'elle. Sans oublier ses reins, qu'elle était la seule à savoir coudre. Ses reins qui mettaient en valeur les formes de chacune avec élégance. Toutes ces qualités, elle nous a transmises comme un véritable héritage. Je pourrais en citer encore beaucoup, mais le temps me manque. Marie, qui t'attend patiemment depuis 2 décennies. Le pauvre, il doit se dire qu'il t'avait laissé, sans ride et avec toutes tes dents. Mais je suis certain qu'en cet instant, il est l'homme le plus heureux de te retrouver et de te serrer à nouveau dans ses bras. On vous imagine déjà à chanter des duos ensemble au milieu des nuages. Papa, maman, merci pour tout cet amour que tu nous as donné, pour cette joie que tu as semée dans nous.
pour ce bonheur dont tu nous as enveloppés. Nous t'aimerons toujours. Merci d'avoir partagé ta vie avec nous. நிலையான விளைப்பாதலை இவருக்கு அளித்தருளும் ஆண்டவரே, முடிவில்லாத ஒளி இவர் மேல் ஒளிர்வதாக. தந்தை மகன் தூயாவின் பேராலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாருடைய நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய உன்னதமான தூய கல்வாரி பலியை நாங்கள் குறிப்பிடமாக கொடுக்கவும், சிறப்பாக நாளில் எம்மோடு வாழ்ந்து அவரத்துவமடைந்து என் தாயின் இறுதி கல்வாரி அஞ்சலி கதையில் ஒன்றாக பங்கு பெற்றி என் தாயினுடைய ஆண்டு ஈடேற்றத்திற்காக சிறைப்பதற்காக ஒன்றாக கூடியிருக்கின்றோம். வாழ்கின்ற கொடையை கொடுத்த கடவுள் என் தாய் வழியாக இக்குடும்பத்தாரும் ஒன்றாக உறவுகள் யாவரும் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைத்தனங்களுக்காக நன்றி சொல்லுவோம். இறை விசுவாசமுள்ள தாயாக பாடி நல்ல மனித பண்புகளை தன்னகத்தை கொண்டவளாக குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதமாக கடவுள் கொடுத்த பெரும் தன்மைக்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். தாயினுடைய பிரிவால் ஆராய்ச்சி இருக்கக்கூடிய அவருடைய பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள் போன்ற பிள்ளைகள், ஒற்றார் உறவுகள் யாவரையும் ஆண்டவராமை தேக்கி ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தொடரும் இந்த புனிதமான பணியில் ஒன்றாக செல்கிறோம். கல்வாரி பணி ஆண்டவருக்கு என்னுடைய புனித வழியாக நான் ஒப்புக் கொடுத்து நமது மனித இயலாமையால் நாங்கள் கட்டிக்கொண்ட பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரிடத்தில் அவருடைய மன்னிப்பையும் இரக்கத்தையும் வேண்டுவோம். அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த நீர் முடம் அணைத்துக் கொண்டையும் தாய்க்காக
நாளுமை பெறுகின்றோம். அதனால் உம்மை நோக்கி நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்தால் இவரை தம்முடைய உண்மையான தாயகத்துக்கு அழைத்துச் சென்று முடிவில்லா வாழ்வை அருள்வீராக. எங்களாய் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இப்பொழுது உயிர்த்தவர்களின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய பாஸ்தாத்திலிருந்து என்னுடைய தாயும் கடவுளுடைய உயிர்ப்பின் உத்தாரத்தில் ஒரு நாள் பங்கு பெறுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு இப்பொழுது பாஸ்தாத்திலிருந்து அவருடைய பிள்ளைகள் யாரும் ஒன்றாக வந்து திரியை பெற்ற வைப்பீர்கள். சகோதர சகோதரிகளே, அவருடைய சாவிலும் அவரோடு நினைத்திருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா? இறந்த கிறிஸ்துவை மாற்றிலிருந்து தன்னை உயிர்ப்பிட செய்தார். அவ்வாறு நாம் புதுவாழ்வு பெற்றவர்களாய் வாழும்படி திருமுகத்தின் வழியாய் அவரோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டோம். அவர் இறந்தது போலவே நாமும் அவரோடு ஒன்றித்து இறந்தோம் எனில் அவர் உயிர்த்தெழுந்தது போலவே நாமும் அவரோடு ஒன்றித்து உயிர்த்தெழுவோம். நாம் இனிமேல் பாவத்துக்கு அடிமைகளாக இல்லாதபடி நம்முடைய பழைய மனித இயல்பு அவரோடு சிலுவையில் அடையப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு பாவத்துக்கு உட்பட்டிருந்த நம் இயல்புக்கு போகும். பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவோடு நாம் ஒன்றுமாகி அவரோடு வாழ்வோம் என்பதே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை. இறந்து நீர்கள் வெட்கப்பட்ட கிறிஸ்து இனிமேல் விளக்க மாட்டார். இனி அவர் சாவின் ஆட்சிக்கு உட்பட மாட்டார் அல்ல என நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இது ஆண்டவரின் மறுவாக்கு.
இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை கண்டு மலை மீது ஏறி அமர அவருடைய சீடர் அவர் அருகே வந்தனர். அவர் திருவாய் மலர்ந்து கற்பித்தவையாவது, ஏழைகளின் உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது. துயருவோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர். கனிவுடையோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் நாட்டை உரிமை சொத்தாய் கொள்வர். நீதியை நிலைநாட்ட வேட்டை கொண்டோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் நிறை வாழ்வு பெறுவர். இரக்கமுடையோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவர். தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பர். அமைதியை ஏற்படுத்துவோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் என அழைக்கப்படுவர். நீதியின் பொருட்டு துன்புறுத்தப்படுவோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது. இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய நாளிலே நாம் ஒரே குடும்பமாக நம்மோடு வாழ்ந்து சிறப்பாக தன்னுடைய பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள், கூட்ட பிள்ளைகள் வாழக்கூடிய எல்லா சூழமைப்புகளிலும் இரண்டர கலந்து வாழ்ந்த இறந்தையும் தாயினுடைய இறுதி கல்வாரி அஞ்சலி பணியிலே நாங்கள் ஒன்றாக கூடி என் தாயின் ஆன்ம விவேகத்திற்காக செவிப்பதற்காகவும் தாயினுடைய பிரிவால் ஆராய்ச்சி இருக்கக்கூடிய அவருடைய பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள், கூட்ட பிள்ளைகள், உற்றார் யாருக்கும் எமது உடலிருத்தல் வழியாக நாங்கள் ஆறுதல் சொல்லுவதற்காக ஆண்டவருடைய இன்ப சன்னிதானம் தேடி வந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய மனித வாழ்வில் நாம் விரும்பியும் விரும்பாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வாழ்வின் யதார்த்தங்களில் ஒன்று சாவு, பிரிவு என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்வினுடைய ஓட்டத்தில் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் நாம் சாவை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் என்பது இயற்கையின் நியதியாக அமைகின்றது. ஆக பிரிவு என்பதும் சாவு என்பதும் கண்ணீரும் கவலையும் ஒரு வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு யதார்த்தமாக அமைவதை நாம் பார்க்கின்றோம். சிறப்பாக ஒரு தாயினுடைய பிரிவு, அவரை தாயை அள்ளி வாழ்ந்தவர்கள், தாயினுடைய அன்பை சுவைத்தவர்கள், சிறப்பாக அவருடைய பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள், கூட்ட பிள்ளைகளுக்கு தாயினுடைய பிரிவு ஒரு ஆளாப்பியரும் ஒரு வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்துகின்ற உண்மையின் தன்மையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய எமக்கு, கடவுள் மீது ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டு வாழுகின்ற எமக்கு ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் உத்தானம், விசுவாசத்தின் மறைவுகளாகிய சாவை வென்று உயிர்ப்பின் வாழ்வினுடைய யதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற எமக்கு சாவை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ளுகின்ற வாழ்வின் யதார்த்தம் இன்னும் ஒன்றாக அமைகின்றது. ஏனெனில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது, இந்த மனித வாழ்வு என்பது ஒரு சாதாரண உடைந்து போகின்ற தற்காலிக கூடாரம் போன்ற இந்த மனித வாழ்வினுடைய நிலையில்லாத தன்மையினுடைய யதார்த்தத்தை கற்பிக்கின்ற ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லக்கூடியது. இந்த மனித வாழ்வு என்பது நிரந்தரம் இல்லாதது, அதை தன்மையாக அமைகின்ற பொழுது நிலையான வீடு உண்டு. அது ஆண்டவர் சாவை வென்று அது நித்தியத்திற்குமாக
கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை, மோட்சத்தை, முடிவில்லாத வாழ்வு உண்டு என்பதை ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தையின் வழியாக, தன்னுடைய உயிர்ப்பின் உத்தாரணத்தின் வழியாக கடவுள் எமக்கு அதை வெண்பித்து காட்டியிருக்கின்றார். ஆகவேதான் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கையோடு வாழ்கின்றவர்கள், கிறிஸ்துவனுடைய லாபத்திலே ஆழ்மான நம்பிக்கையுடையவர்களுடைய ஆன்மா அது நிலையான தன்மைக்கு உரியது என்பதை யோவான் நற்செய்தி சாகா தன்மையை பற்றி எம்மோடு பேசுகின்றார். யோவான் நற்செய்தியுடைய வார்த்தை 3 காரியங்களை பற்றி சொல்லுகின்றது. நிலையான வாழ்வுக்கான சாகா தன்மைக்குரிய மருந்தாக யோவான் நற்செய்தி 3 காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார் இந்த துன்பமான கனத்த நேரத்திலே. ஒன்றை பிரியமானவர்களே, ஒரு மனிதர் இந்த மண்ணுலகிலே வாழுகின்ற பொழுது எவரெல்லாம் கடவுள் மீது ஆழமான நம்பிக்கையோடு வாழுகின்றார்களோ, வாழ்வினுடைய எந்த விதமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அது இன்பமாக துன்பமாக, வாழ்வின் நோய்கள் வாழ்வினுடைய யதார்த்தமாக இருந்தாலும் கடவுளையே தஞ்சமென நம்பி வாழுகின்ற ஒரு மனிதனுடைய ஆன்மா அதை கடவுளுக்கு ஏற்புடையது என்பதை யோவான் நற்செய்தி 6 ஆண்டவருடைய வார்த்தை எமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது. ஆக இறை நம்பிக்கையுள்ள ஒரு மனிதனுடைய ஆன்மா அது சாவை கடக்கும் அளவிற்கு வல்லமை உள்ளது என்பது யோவான் நற்செய்தியிலே ஆண்டவருடைய வைத்து போகாத வாக்காக எமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. நியமங்கள் படி இந்த மனுலக வாழ்விலே ஒரு நேர்த்தியான சாமர்த்தியமான ஒரு நல்ல மனித வாழ்வை நடாத்துகின்ற ஒருவருடைய ஆன்மாவும் அது இந்த மண்ணுலகிற்கு சார்ந்தது அல்ல, மாறாக அதை கடவுளுக்கு உரியதாக, கடவுளுக்கு ஏற்புடைய நறுமணம் வீசுகின்ற நல்ல ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்வாக அது சாவை கடக்கின்ற தன்மை உடையது என்பதை யோவான் நற்செய்தி 2ஆவதாக சாகாமைக்குரிய தன்மையை பற்றி பேசுவார். இறுதியில் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவருடைய வார்த்தை 3ஆவது இவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியது. ஆண்டவருடைய தெய்வீக உடலாகிய நற்கருணையை இறை விசுவாசத்தோடு பெற்றுக் கொள்கின்றவர்கள். என்னுடைய உடையில் நான் ஏதும் சொல்ல வேண்டும் என்று தாயோடு நெருங்கி பழகியவர்கள், தாயுடைய உறவுகளை நாடிய பொழுது எல்லாருடைய வார்த்தைகளும் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் நல்ல ஒரு மனுஷி என்று சொன்னார்கள், நல்ல ஒரு தாய் என்று சொன்னார்கள். அந்த வார்த்தையை தாய் தன்னுடைய வாழ்வாக மாற்றியவள், அமைதியான பண்பையுடையவள், எல்லாரையும் அரவணைக்க வேண்டும் என்ற அந்த உயர்ந்த தாராள உடையவள், கடவுளையே எல்லாவற்றிலும் நம்பி ஆழமான நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்த நல்ல ஒரு இறை விசுவாசி. என்ன நேர்ந்தாலும் கடவுள் பார்த்துக் கொள்ளுவார். கடவுளுடைய திருவிழப்படி கடவுள் எதை விரும்புகின்றாரோ அது என்னுடைய பிள்ளையின் வாழ்வாக, கடவுளுடைய வாழ்வாக அமைய வேண்டும் என்ற உயர்ந்த ஒரு விசுவாசமுடைய தாய், பெரிதாக அலட்டி கொள்ளாதவள், மௌனமாக எல்லாரையும் அன்பு செய்யக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த ஒரு தாய், நல்ல தாய் என்ற வார்த்தையை பலருடைய வாயிலிருந்து வருகிற பொழுது அந்த தாயினுடைய வாழ்வு என்று எமக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிரியமானவர்களே, கடவுள் சில மனிதர்களை, சில காரியங்களை இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லுவதற்காக சில மனிதர்களுடைய வாழ்வின் முறைமைகள், அவர்களுடைய அறம் சார்ந்த வாழ்வியல் தன்மைகள் எமக்கு ஒரு பாடமாக கொடுக்கப்படுகின்றது. மனித பலவீனங்கள் அல்ல, எல்லா மனிதனுடைய வாழ்விலும் பலவீனங்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்விலே மேலெழுந்த வாரியாக வாழ்வினுடைய நல்ல குணாதிசயங்கள் பலரை அதை காவு கொள்கிறது என்று சொன்னால், பலருடைய உள்ளங்களை அதை தொடுகிறது என்று சொன்னால், இன்றைய நாளில் இவ்வளவு பிரமாண்டமான மக்கள் கூட்டம் தாயினுடைய இறுதி அஞ்சலியிலே நாங்கள் கலந்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னால், அதாவது பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வினுடைய தன்மையை இறுதி நாட்களில் அவருடைய இறுதி ஊர்வலத்தில் பார்க்கலாம் என்று என் பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள். அவ்வளவு மனிதர்களை சம்பாதிக்கக்கூடிய வாழ்வின் நல்ல பொக்கிஷத்தை உடைய என் தாயை எமக்கு கடவுள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார். இன்னும் ஒரு சற்று வேளையிலே நாங்கள் தாயினுடைய உடலை நல்லடக்கம் செய்து விடுவோம். அதற்கு பின் என்ன என்ற ஒரு பெரிய
வினா எல்லாரிடையும் நம்மை கேள்வி இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இறப்பின் வீட்டிலும் இந்த கேள்வி கதைகள் நம்முடைய காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த மண்ணுலக வாழ்வில் மனிதர்களாகிய நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை என் தாய் எமக்கு கற்றுப்படுத்திருக்கின்றார். சிறப்பாக பிள்ளைகளாய் உங்களுக்கு, பேர பிள்ளைகளாய் உங்களுக்கு தாயினுடைய அன்பை நீங்கள் நெருக்கமாக அவருடைய வாழ்வுடைய குணாதிசயங்களை அனுபவித்த நீங்கள், பார்த்த நீங்கள், அன்பான வார்த்தையை கேட்ட நீங்கள், அந்த தாய்க்கு செய்யக்கூடிய ஒரே நன்றி கடன் தாயை குறித்து பெரிய காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அல்ல. உங்களோடு வாழ்ந்த பொழுது அந்த தாயினுடைய அன்பான வார்த்தையை உங்களுடைய வாழ்வாக மாற்றுங்கள். தாயினுடைய அன்பான நல்ல அறம் சார்ந்த விசுவாசம் நிறைந்த நல்ல மனிதன் நேயம் நோக்கிய அந்த தாயினுடைய வாழ்வின் புண்ணியங்களை உங்களுடைய வாழ்வாக மாற்றி நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது, வாழ்கின்ற பொழுது அந்த தாய் உங்களில் ஒருவராக நிச்சயமாக உலா வருவார். அதுவே நீங்கள் தாய்க்கு செய்யக்கூடிய உயர்ந்த ஒரு நன்றி கடனாக அமையும். ஆகவே இந்த கல்வாரி பலியிலே நாங்கள் ஆண்டவரிடம் மன்றாடுவோம். கடவுள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக தந்த தாய்க்காக நன்றி சொல்லுங்கள். அந்த தாய் வழியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைத்தனங்களுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். விசுவாசம் நிறைந்த தாய், நல்ல வாழ்வுடைய உள்ளியத்தையுடைய தாய் என்று உங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக ஆண்டவருடைய இன்ப சன்னிதானத்தில் அவர் வீட்டிலிருந்து உங்களுக்காக பரிந்து பேசுவாராக. முடிவில்லாத பேரின் மொழியை அருள்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே, உலகில் ஆழமான நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்த என் தாய்க்கு நீர் முடிவில்லாத பேரின் மொழியை அருள்வீர் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து மன்றாடுவோம். இப்பொழுது மன்றாட்டு வாசிக்கப்படும். Seigneur, nous te confions notre mère, notre grand-mère, notre belle-mère, notre arrière-grand-mère. Toi qui l'as appelée auprès de toi, accueille-la dans la paix et la lumière. Récompense son amour, sa patience et tout le bien qu'elle a donné à sa famille. Seigneur, écoute notre prière pour Apara, qui nous est pas proche, qui nous a quittés. Le bien qu'elle a fait porte ses fruits et continue. Et que ce soit une vie dans nos cœurs. Que la prière monte vers toi pour les enfants, petits-enfants, les proches et les amis de Victoria, qu'ils gardent malgré le deuil et la peine, l'assurance que la séparation n'est pas définitive. Nous associons dans cette prière tous ceux qui l'ont précédée et qui la retournent. Seigneur, nous te prions pour le monde, que les hommes apprennent à s'aimer les uns les autres, pour que ta paix règne. Mets la paix au cœur de chaque homme. Seigneur, souviens-toi de ton Église, qu'elle dise aux hommes l'espérance, qu'elle se fasse proche de ceux qui souffrent et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent pour un monde plus juste. அன்பின் பரலோகபிதாவே, பிள்ளைகளுக்குரிய பாசத்தோடு உதவியோடு உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் சமர்ப்பித்துள்ள எல்லா வேண்டுதலுக்கும் கனிவாகி சிறை சாய்ந்தருளும்.
சிறப்பாக ஆண்டவரே, என் தாயினுடைய பாவக்கரைகள் எல்லாம் கழுவுகின்றோம். உம்முடைய இன்ப சன்னிதானத்தில் என் தாயின் ஆன்மா வீட்டிற்கு அருள் புரிவீராக. இவையெல்லாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை இறந்து மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். இந்த மன்னவாடி சுழிவிடம் அளித்ததும் விண்ணகத்தில் நிலையான வேலை ஆயத்தமாக இருக்கின்றது. ஆகவே பாரத பூரணிகளோடு நாங்களும் ஒன்றிணைந்து உமது மகிமையை சுகந்து வாடி ஒரே
ஆகவே புயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் உண்டு. ஆகவே புயாவியாரை காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவார். அவர் பாடுபட திருவிழமான பொழுது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தாம் சீடருக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வளவே இரவு இருந்த அத்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மேலும் அமர்ந்து நன்றி கூறி தாம் சீடருக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் புதிய நிலையால் உடன்படிக்கைக்குரிய இரத்தத்தின் இது பாவ மன்னிப்புக்கு உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை நினைவாக செய்யுங்கள். இது நம்பிக்கையின் மறைபொருள். வாழ்ந்தறிகின்ற அப்பத்தை மீட்பளிக்கின்ற எண்ணத்தை நாங்கள் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். ஓந்திரம் என்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியானவர் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் வரவேற்கும் அதை திருவை நினைவு கூர்ந்தரிடம் எங்கள் திருத்தந்தை 14ஆம் லியோ, எங்கள் ஆயரின் எல்லா திருநிலையின் அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தரிடம். ஆண்டவரே, இவ்வுலகிலிருந்து உடம் அழைத்துக் கொண்ட என் தாயை நினைவு கூர்ந்தரிடம் உம் திருமகனோடு அவரது கற்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த இவர் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல் இருக்க செய்தரிடம். ஆண்டவரே, உயிர் தருகின்ற நம்பிக்கையுடன் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீது இரக்கமாய் கடவுளின் கன்னி தாயாரே புனித மரியாள், அவருடைய மணமகனான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் மக்கு வந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர்களுடன் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் தோழமை பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்ற வரமருள உம்மை கொண்டாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியானவருடைய ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் பாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கே உரியதே. ஆண்டவர் இயேசுவின் ஆயுள் நிற்பதுமாக இருந்தது. ஆண்டவரை உண்மையை தஞ்சமென நம்பி வாழ்ந்த
நீர் முடிவில்லாத பேரின் ஒளியை அருளும். தாயின் பிரிவால் இருக்கக்கூடிய அவருடைய பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள், கூட்ட பிள்ளைகள், உற்றார் உறவுகள் யாவரையும் ஆண்டவர் தாமே தேற்றி ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக பலோக மந்திரத்தை சொல்லி கொண்டாடுவோம். சகோதர சகோதரிகளை தேவன் கருணைப்படுகின்ற பொழுது ஆலயத்தினுடைய இந்த பகுதியிலிருந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக கடந்து பாருங்கள். ஆகவே நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். Come on.
என்றும் புனிதரோடு ஒளிர்வதாக. ஏனெனில் நீர் இரக்கமுள்ளவர், நிலையான இளைப்பாறுதலை என் தாய்ச்சி அளித்தருளும் ஆண்டவரே. செவிப்போமாக. எல்லாம் இறைவனுடைய திருக்குறளின் அருளடையானது எங்களுக்கு இறுதி பயணமாக விட்டுச் சென்றார். அதன் பயனாக என் தாய் கிறிஸ்து அழைக்கும் அதே விண்ணக விருந்துக்கு வந்து சேர்வாராம். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் உங்களை உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாழுங்கள், திருப்பலி நிறைவேறிற்று. அனைவரும் நன்றி சொல்லுகின்றோம். அம்மா, உன் குரல் என்று அமைதியாக இருந்தாலும் உன் அன்பு எங்கள் இதயங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றது. நீ எங்கள் அனைத்து கரங்களையும் எங்களுக்கு வழிநடத்தி பார்த்தாலும் எங்கள் எப்போதும் எதுவும் மறக்கக்கூடாது. இறைவா,
അവിടെ ആത്മസാന്നിധ്യം ഒളിയും കളിയും വലിയും ഉയരമും കണ്ണീരും എരിവും ഇല്ലാതെ அமைதியான இடத்தில் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும். அம்மா எங்களை விட்டு சென்றாலும் எங்களை விட்டு போகவில்லை. எங்கள் ஒவ்வொரு பேர் பிரார்த்தனைக்கும் எங்களை ஒவ்வொரு மூச்சிலும் பாதம் எங்கள் இதயத்தில் நீர் என்றும் வாழ்வாய். நன்றி நினைக்கிறேன். எமது அம்மாவின் நல்லடக்கணிகளுக்கு முன் எங்கள் குடும்பத்தாரின் சார்பாக இன்று இந்த திருப்பதியை தன் இருப்பாலும் வார்த்தைகளாலும் எங்களை வழிநடத்திய மரியாதைக்குரிய குருவுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அதேபோல் தங்கள் பாடல்களாலும் ஜெபங்களாலும் இந்த நேரத்தை அமைதியும் ஆறுதலும் நிறைந்ததாக மாற்றிய பாடல்களுக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். இன்று இங்கே வந்து எங்கள் இருந்து தங்கள் தெரியாத இருப்பாலும் ஆதரவான எங்களுக்கு தைரியம் அளித்த எமது உறவினர்கள், உற்றார்கள், நண்பர்கள் மற்றும் அயலர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து இந்த துன்ப வேளையில் நமக்கு ஆதரவு அளித்து உணவளித்து பசியார் அனைவருக்கும் நன்றிகள். இப்போது எங்களுடன் சேர்ந்து கல்லறை தோட்டத்துக்கு எங்கள் தாய் பாட்டி மாமியும் மற்றும் கொள்ளுப்பாட்டியான எங்கள் அன்பானவர்களை அவர்களிடம் வரை மரியாதையுடன் அன்புடன் அமைதியுடன் இணைத்து வழியாறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். எமது குடும்ப சார்பாக இதயபூர்வமான நன்றி. Avant de nous quitter, au nom de toute la famille, nous tenons à adresser nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui nous témoignaient leur soutien. Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont aidés à accompagner dans cette épreuve, à l'Église pour son accueil et ses prières, au prêtre pour sa présence, pour la chorale merci encore, au peuple funèbre Inémori et plus particulièrement à Claude et réconfort dans ce moment douloureux. Nous nous invitons maintenant à nous accompagner au cimetière de Pompin afin d'entourer notre grand-mère Victoria jusqu'à son dernier lieu de repos, ensemble jusqu'au bout, dans le respect, l'amour et le recueillement. அவனது தாயும் கடவுள் நிறைவாகவே ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். 9 பிள்ளைகளை ஆசீர்வாதமாக கொண்டிருந்தவர் 25 பேரப்பிள்ளைகளையும் 6 பேரப்பிள்ளைகளையும் கடவுள் என் தாய் வழியாக நிறைவாகவே ஆசீர்வதித்து நல்லதொரு விசுவாசம் நிறைந்த வாழ்வை தாய் வாழ்ந்திருக்கின்றார். எல்லாம் இறைவன் தாய்க்கு முடிவில்லாத பெயரினுடைய அருளமும் தாயினுடைய பிரிவால் துயர்களுடைய பிள்ளைகள், பேரப்பிள்ளைகள், கூட்டப்பிள்ளைகள், உறவினர் யாவருக்கும் எமது இலங்கை தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீக பணியகத்தின் சார்பாகவும் இன்றைய நாளில் இங்கே கூடி வந்திருக்கின்ற அனைத்து இறை மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை இந்த வேளையிலே நாங்கள் தெரிவித்து நிற்கின்றோம். எல்லாம் இறைவன் எம் தாய்க்கு முடிவில்லாத பேரின் மொழியை அருள்வாராக.
இறை மக்களின் வழக்கப்படி திறந்தோரை நல்லடக்கம் செய்யும் கடமையை நிறைவேற்ற நாம் கூடியிருக்கின்றோம். இறைவனை பக்தியுடன் மன்றாடுவோம். அனைத்தும் அவருக்கென்றே உயிர் வாழுகின்றன. நாம் தாயின் உடலின் அழிவுற்ற நிலையை நாம் அடக்கம் செய்தாலும் புனிதரின் வரிசையில் அது வல்லமை உள்ளதாக உயிர்த்தெழச் செய்வாராக. இவரது ஆன்மா புனிதரின் கூட்டத்தில் இடம்பெற ஆண்டவர் கட்டளையிடுவாராக. சாவை இவருக்கு மீட்பு அளிப்பதாகி பாவக்கடன் ஒழிவதாக. பிதாவிடம் இவர் அன்புறவு கொள்ள நல்லாயின் இவரை அழைத்துச் செல்வாராக. இவர் நித்திய மன்னரின் வலிவிலக்கத்தால் முடிவற்ற இன்பமும் புனிதரின் தோழமையும் பெற்று மகிழ்வாராக. இவர் ஆன்மாவை ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் முன் ஒப்பு கொடுங்கள். இறைவனின் புனிதரே துணை நிற்க வருவேன். தேவனின் தூதரே எதிர்கொண்டு வருவேன். உம்மை தமிழ் அழைத்த கிறிஸ்து உம்மை ஏற்றுக்கொள்வாராம். தூதர் உம்மை ஆபிரகாமின் மடியில் கொண்டு போய் சேர்ப்பாராக. நித்திய கிளைப்பாற்றியே ஆண்டவரை வருகின்ற அழைத்தருள்வீர். முடிவில்லா ஒளிவர் மேல் ஒளிவதாக. விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் உயர்த்தப்படுக. தெளிவாய் விளங்கும்படியால் நீர் இவ்வுலக வாழ்வில் மீது வர நன்மைகளை பொழித்துள்ளீர். இவற்றிற்கெல்லாம் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்.
சுவிசாய் உம்மடியாருக்கு பேரின வீட்டின் கதவுகளை திறந்தரலும். மேலும் எங்களுக்கு நாங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவை சந்தி உம்மோடும் தாயோடும் நாளும் ஒன்றிணைந்திருக்கும் மட்டும் விசுவாசம் நிறைந்த சொற்களால் ஒருவரை தேற்றிக் கொள்ள செய்தரலும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். பிரியமான சகோதர சகோதரிகள், இறுதி அஞ்சலி நடைபெறும். ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். அனைவரும் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். முதலாவது காற்றுக்கு தனி வாசம் கிடையாது. இந்த காற்று எத்தனை பூவில் உரசியது, எவரவருக்கு நன்மை செய்தது, எவருக்கெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுதும் எங்களை பராமரித்தது என்று சொல்ல தேவையில்லை. இவர்களுடைய இந்த இழப்புக்கு எங்கள் குடும்பத்தின் சாதி, எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோருடைய சாதி ஜோசப் அலெக்சாண்டர் என்று சொல்லும் பொழுது, ஜோசப் எலியாஸ் என்று சொல்லும் பொழுது எங்கள் குடும்பத்திலே நிறைய
கண்ணீர் அஞ்சலி. அமர் லூயிஸ் விக்டோரியா பாலா மாஸ்டர் ராசாத்தி. காற்றில் கதறும் மனதின் வலியை யார் அறிவார்? காற்றில் கதறும் மனதின் வலியை யார் அறிவார்? நீண்டதொரு மொழியர் நெஞ்சடைக்கும் இறுதி கணவரை வீழ்வதில் கருத்தும் மாயமாய் மரணம் வாழ்க்கை கணக்கெடுதும் பிறப்பின் ரகசியம் அந்தரங்க குறிப்பிடுதும் நெஞ்சினை அஞ்சலிக்கும் கண்களில் நீர் சுரக்கும் இணைவியில் நெருப்பெரியும் எல்லாம் காலமாக வாழ்க்கை வழக்கமாகும். வாழ்வு தீர்ந்ததோ கண்ணீரம் காய்ந்ததோ உன் மூவிதழ் செல்லும் புன்னகை பாடையில் மறைய கண்டனதோ. வாழ்வு தீர்ந்ததோ கண்ணீரம் காய்ந்ததோ உன் மூவிதழ் செல்லும் புன்னகை பாடையில் மறைய கண்டனதோ. விதியவன் விதை பயனால் போன குணம் பாசமுடன் நினைக்கும் உயர்ந்த உள்ளம் நிம்மதியாக துயில்பட்டாயே நிம்மதியாக சென்று வாராயே. கண்ணீருடன் கொண்ட பாடலின் விளையாட்டு கழகம் மற்றும் கொண்டவர் செஞ்சு பழைய மாணவர் சங்கம். அவர் லூயிஸ் விக்டோரியா ராசாத்தி. இவருடைய வாழ்விலே திருமண வாழ்விலே இவர் முதலாக திருமணம் முடித்த பின்னராக என்னை தனது மகனாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு குடும்பத்தாய். அவர் தந்த அந்த வாழ்வு வயது வரைக்கும் ஒரு அருள் வாழ்விலே பயணிக்க வைத்திருக்கிறது. அவருடைய சிவங்கள், அவருடைய அடுத்தற்ற அன்பு, அவருடைய பாசம் இத்தனை நாள் வரைக்கும் என்னை ஒரு கடவுளுக்கு ஊழியம் செய்கின்ற பணியாளனாக வழிநடத்தி இருக்கின்றது. ஆகவே ராசாத்தி என்ற பெயர் கொண்ட இந்த ராசாத்தி எங்களுடைய மண்ணிலே வாழ்கின்ற பொழுது அவர் ராசாத்தியாகவே வாழ்ந்து சென்றார். என்னுடைய தாய் தந்தையோடு மிக அந்நியுன்யமாக பழகக்கூடிய அந்த குடும்பத்திலே என்னை முதலாக தத்தெடுத்துக் கொண்டார்கள். ஞான வழியிலே நடத்துவதற்காக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள். அவருடைய இனிமையான அந்த மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களினாலே இன்றும் நாங்கள் இந்த பணிகளிலே சிறந்து அவருடைய மன்றாட்டோடு நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இவருடைய வாழ்விலே இறுதியாக ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னர் கூட என்னோடு தொலைபேசியிலே உரையாடி இருக்கின்றார். அவர் தொலைபேசி எடுத்தால் 5 நிமிடம் 10 நிமிடங்களிலே வைக்கக்கூடியவர் அல்ல. என்னோடு மணிக்கணக்காக பேசிக் கொண்டிருப்பார். என்னோடு வாஞ்சியோடு பேசக்கூடியவர். நாங்கள் ஆலயத்துக்கு சென்றால் எங்களை கண்டவுடன் ஓடி வந்து கட்டி அணைத்து இறுதியாக நெற்றியிலே சிலுவை அடையாளம் வரைந்து எங்களை அனுப்புவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாசத்தின் வெடிப்பான தாய் இன்று நம்மை விட்டு மறைந்து விட்டார். ஆனால் அவருடைய அன்பான பண்பான கடவுள் பக்தியுடைய அந்த வாழ்வு ஆண்டவருடைய